सर की गल करिए राही साहब का अंतिम अरदास की की कहना चाहिए राज बड़ी दुख की गल है जी कि साडे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग बापू राही साहब वड्डे सानू सजीवी विछोड़ा दे गए हैं। गुरु कृपा करन जिन्हां ने हमेशा ही पंथ की चढ़ती कला वास्ते देश कौम की सेवा वास्ते जिस परिवार का वडमुला योगदान होवे उन्हां दी घाट तां सदा ही महसूस होगी, मगर गुरु कृपा करन जिथे उन्होंने अपने चरना कमलों च निवास बख्शण, पिछे परिवार नूं ये भाणा मनण दा बल बख्शिश करन और सार सतनाम सिंह जी एडवोकेट राही साहब नूं देश कौम पंथ इस इलाके की सेवा अगे नालों भी वध चढ़ के ईमानदारी नाल सच्ची सोच नाल करते रहन। मेरी तो यह गुरु अगे सच्चे बादशाह अगे अरदास। मजीठिया साहब गठजोड़ काहदा टुटिया, बड़े बेआबरू होए, ये की कहो कहना चाहोगे जी? देखो गठजोड़ जिहड़ा टुटिया है जी उहदे असूल हुंदे जे पंजाब दे लोकां नाल पंजाब जिहड़ा ये किसानी प्रधान सूबा है, जे किसानी नाल खेत मजदूर दे दर्द नूं जिस जालम सरकार ने वो दर्द नूं नहीं समझना फिर साडा कोई गठजोड़ का मतलब नहीं रह गया। और मैं समझदा कि होर किसी पार्टी लिए भी गल करनी बड़ी सौखी है, मगर जिन्हां दा साडा 30-35 साल का पुराना रिश्ता और भाईचारक साझ नूं मुख रखदिआं ये रिश्ता बनया, क्योंकि केंद्र 'च जां बंदा कांग्रेस नाल है, यूपीए 'च जां एनडीए 'च। कांग्रेस नाल असीं कदे जा नहीं सकते, एनडीए वाजपेयी साहब बादल साहब का ये अलायंस बनया होया अलायंस अज अफसोस नाल कहना पैंदा कि वो जिहड़े जिन्हां नीहां ते जो बुनियादी ढांचे ते अलायंस बनी सी अज उस अलायंस तो दूर चली गई। यही कारण है कि अज चाहे शिव सेना है, चाहे TDP है, चाहे श्रोमणी अकाली दल है, चाहे होर कई वड्डी छोटी पार्टियां सारियां ही छड्ड गईयां ने ते केवल हुण अंकार दा राज चल रहा। मैं समझदा गुरु कृपा जरूर करनगे कि सच्चे पातशाह की कृपा होगी, किसानी की जित होगी, काले कानून वापस होणगे ते जिन्हां नूं कुर्सी का अंकार है वो अंकार भी टुटू। बीजेपी के MLA ते जिवें कुटमार हुई, कपड़े लाए गए, उस देखो मैं पीसफुल प्रोटेस्ट के हक च है जी, और साडा संविधान भी इस गल से बड़ा क्लीयर है। और मैं समझदा कि जो कल होया है मैं उसनूं कंडैम करदा, और इहदे नाल जो किसानी संघर्ष नूं फेल करन दियां ये साजिशां ने, क्योंकि वायलेंस जिथे हो गया, जिथे धक्केशाही हो गई, जिथे कुटमार शुरू हो गई, फिर वो आपां वेखिया वो सारियां एजिटेशनां फेल हो जांदियां। किन्ना लोगों ने इस वायलेंस नूं फेल करन दी कोशिश की है, इस संघर्ष नूं फेल करन दी कोशिश की है थ्रू वायलेंस। उन्हां दी पहचान जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जिहड़े मैं आप अनुराग अपना अरुण नारन जी नाल मैं आप गल की थी, और व्यक्तिगत तौर पर जे मैं कहां तो बड़ा ही नेक सिंपल इंसान है। ठीक है, ਉਹਦੀ पार्टी जिस पार्टी ने उन्होंने टिकट दी है उस पार्टी की उस पार्टी 'च है, मगर उस बेचारे ने तो मोदी साहब किते ਉਹਦੀ भी सुन रहे, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ जे ਉਹਦੀ मर्जी चलती होंदी तो उन्हें बोर तो बैठे फैसला करा देना, मगर गल वो नहीं। जे जो कल होया वो तो अत निंदनयोग है जी। मैं समझदा पंजाब का ना ये कल्चर है, ना पंजाब की ये सोच है, तो जय जवान जय किसान जिहड़ा साडा किसान वीर है, खेत मजदूर वीर है, वो तो कदे सोच ही नहीं सकता। सो इहदे च पिछे की कांग्रेस ने जाखड़ साहब ने आपदा गुस्सा कढ़िया, क्योंकि वो जाखड़ साहब नूं हरा के आए सी। ये की इहदी बड़ी डूंगी जांच होनी चाहिए। और मैं समझदा लॉ एंड ऑर्डर का अटर फेलियर इमीजिएटली वो पुलिस वाले और उन्होंने किने इशारा ये कराया सी ये कि तुसी चुप करके उत्थे, क्योंकि जो मैनू पता लगा वो घर के अंदर सी, दुकान के अंदर सी। जे पुलिस उन्होंने बाहर कढ़ के लियाई है, पुलिस के आखे वो बाहर आए हैं, फिर जिम्मेवारी किहदी सी पुलिस की। और पुलिस के सामने जिस तरीके नाल उन्होंने कपड़े पाड़ते गए, जो कुछ होया वो तो बड़ा जी, मतलब ये साडा कल्चर नहीं, ये पंजाब की सभ्यता नहीं, ये पंजाब की सोच नहीं, ये किसानी संघर्ष की सोच नहीं। ये सारे कुछ ने कल किसानी संघर्ष नूं टॉरपीडो ते ढाह लाउण दा काम कीता, और इन्हां लोकां दे चेहरे जरूर नंगे हो के पीसफुल प्रोटेस्ट। की अजिहियां घटनावां राष्ट्रपति राजपाल नहीं लै जाणगीਆਂ पंजाब नूं जी?
ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮਗਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੀਸਫੁਲ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਝਲਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਘਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵਿਹਲਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਝਲਕਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੀੜ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਝਲਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਪੀ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਵੇ 22 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ? ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵਿਚੋਲੀਏ, ਢੀਂਗੜੇ। ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲੱਤ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ। ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਲੀ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਫਿਰ
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਊਗਾ? ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਐਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖੜੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ? ਸਮਝ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈੱਡ ਕਰੂਗੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕਰੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀਕ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹਾਲ ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੂਬਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, 100% ਖੜਾ ਜੀ, 100% ਖੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।